نے کہہ دیا کہ میں بے ملا ات نکما خالی میرا پلا مینو مت شو نہ کوئی لوکی آکھن چلا عملوں میری خالی چولی پر میرا وقت سولا میں بھی پڑھدا نعت نبی دی جڑی پڑھدا میرا اللہ. آواز آتی ہے میں اور میرے فرشتے ایک ہی کام کرتے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ ہر وقت محمد و آل محمد کی ذات پہ درود بھی بھیجتے ہیں سلام بھی بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو سلام بھیجو. تو محبت رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے ایک بار کہہ دیجئے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. میں اپنے ناظرین کو ایک بار پھر ویلکم کرتا ہوں. آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈھیر ساری دعائیں نور کے شمع کے عنوان سے آپ احباب کے لیے محبت رمضان ٹرانسمیشن کے ذریعے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. آپ جہاں بیٹھے ہیں اللہ بے نیاز آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آپ کی یہ محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محبت رمضان ہو محبت قرآن ہو محبت صاحب قرآن ہو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں. یقیناً یہ نور کے سماع کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت ماحول عطا کیا ہے نبی پاک کے ذکر کے فروغ کے لیے دن رات ان کی جو کاوش ہے کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ. پاکستان کا دل ہے میرا اسلام آباد اور یقیناً اس دل میں دل مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے دل مرتضیٰ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اس دین کے فروغ کے لیے حاجی صاحب قبلہ اور ان کی پوری ٹیم کا جو ایک معیار ہے جو حسن ہے وہ آپ احباب بہتر جانتے ہیں. مبالغہ رائی نہ ہو جائے لوگ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بندہ ہی اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے. میرے لفظوں کو کسی اور جگہ نہ لے جائے لیکن اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نبی پاک کے ذکر کے فروغ کے لیے یہ قادری ساؤنڈ سسٹم کو اور نور کے سماع کو اللہ نے جو دسترس دی ہے جو ملکہ دیا ہے یہ انہی کا حصہ ہے. تو میں آگے سفر کرتا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عادل بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. طبیعت کیسی ہے آپ؟ یہاں پہنچے ہیں کیسا ماحول پایا آپ؟ جی بڑا خوبصورت ماحول ہے سبحان اور میں اس قابل نہیں ہوں. آپ نے محبت فرمائی ہے بالخصوص ساجد بھائی اور نواز گوندل صاحب نے. جی آپ نے محبت فرمائی ہے اور ہر بندے کے ساتھ آپ کی محبت ہے. یکساں محبت ہے. جی یکساں سبحان اللہ. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھیں نا بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر گھر کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے وہ بندہ ناراض نہ ہو جائے. ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بڑے ثنا خان کو بلاؤں. بھئی یہاں بھی آئیں گے انشاءاللہ بڑے بڑے آئیں گے بڑے بڑے ہیں لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ بڑوں بڑوں کے ساتھ ان چھوٹوں کو بھی بڑا کرنے کے لیے کوئی ایسا ذکر کیا جائے کیونکہ یہ نبی پاک کی نعت ہے اور یہ فیض ہے اور یہ فیضان ہے. تو یہ صرف بند نہیں ہونا چاہیے یہ سلسلہ اور یہ جاری و ساری رہنا چاہیے. سبحان اللہ. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. دروشی پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں اپنے کلام کا آغاز ایک ہم سے کرنا چاہتا ہوں سماعت فرمائیے گا. محمد کا خدا سب سے بڑا ہے.
حمد ہے توجہ کیجئے گا ہاں محمد کا خدا سب سے بڑا ہے وہ رب انبیاء سب سے بڑا ہے محمد کا خدا سب سے بڑا ہے محمد کا خدا سب سے بڑا ہے حمد ہے شعر سنیے گا ہاں کہا زینب نے یہ سجدے میں جا کر کہا زینب نے یہ سجدے میں جا کر نگہبان رضا سب سے بڑا ہے کہا زینب نے یہ سجدے میں جا کر نگہبان رضا سب سے بڑا ہے کچھ سامعین یہاں بیٹھے بھی سن رہے ہیں آپ بھی شامل رہیں ہاں ہے وہ عباس کے بازو بھی شاہد ہے وہ عباس کے بازو بھی شاہد کہ مسجود وفا سب سے بڑا ہے کہ مسجود وفا سب سے بڑا ہے وہ رب انبیاء سب سے بڑا ہے محمد کا خدا سب سے بڑا ہے تھوڑی سی اور توجہ ہاں ہاں کہا شبیر نے کہا شبیر نے سجدے میں جا کر حمد ہے کہا شبیر نے سجدے میں جا کر علی کا آسرا سب سے بڑا ہے علی کا آسرا سب سے بڑا ایک سید زادے کا کلام ہے لکھا ہوا پیر سید تصدق حسین شاہ صاحب آپ کا لکھا کلام پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں ہاں کیا زمانے کے کیا زمانے کے حکیم ان کو دوائی دیں گے کیا زمانے کے کیا زمانے کے کیا زمانے کے
حکیم ان کو دوائی دیں گے کیا زمانے کے حکیم ان کو دوائی حکیم کو دوائی دیں گے میرے آقا کے جو بیمار دکھائی دیں گے میرے آقا کے جو بیمار دکھائی دیں گے میرے آقا کے جو بیمار دکھائی دیں گے حضرت کا ایک شعر ہے ان کے کلام سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا شاہ نصیر الدین نصیر آپ لکھتے ہیں حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے توجہ کیجئے گا مانگنا شرک ہے آقا سے جو یہ شرک ہے آقا سے جو یہ کہتے ہیں کل جہنم سے وہ آقا کو دہائی دیں گے کل جہنم سے وہ آقا کو دہائی دیں گے باریک بات ہے توجہ کیجئے گا عشق نانے سے تو بغض نواسوں سے کیوں بہت اچھے بھائی عشق نانے سے تو بغض نواسوں سے کیوں عشق نانے سے تو بغض نواسوں سے کیوں یہ نواسے ہی جہنم سے رہائی یہ نواسے ہی جہنم سے رہائی دیں گے یہ نواسے اللہ کرے سب کو سمجھ آ جائے یہ نواسے ہی جہنم سے رہائی دیں گے چونکہ میرا ایک وقت مقرر ہے یہاں پر میں مقطع پڑھتا ہوں سماعت فرمائیے گا کاظمی
بہت بڑا ہے, توجہ کریں. کاظمی تیرے کاظمی تیرے ہے سردار حسین اور حسن. کاظمی تیرے ہے سردار حسین اور حسن. مانگ جو چاہے مانگ جو چاہے زینب کے یہ بھائی دیں گے. مانگ جو چاہے کیا مانگتا ہے, مانگ جو چاہے زینب کے یہ بھائی دیں گے. مجھے دوبارہ پڑھنے کا کہا گیا شعر, شعر ہی ایسا ہے. واہ واہ واہ. کاظمی کاظمی تیرے ہے سردار حسین اور حسین. کاظمی تیرے ہے سردار حسین اور حسن. مانگ جو چاہے زینب کے یہ بھائی دیں گے. مانگ جو چاہے جو بھی مانگ جو چاہے زینب کے یہ بھائی دیں گے. کیا زمانے کے بس میں انشاءاللہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. دو اشعار سبحان اللہ. نعت کے, اور اس کے بعد انشاءاللہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کمال. منقبت کے چند اشعار پیش کرتے ہوئے چاہوں گا, سماعت فرمائیے گا. کمال کمال. سامنے ہو اگر سامنے ہو اگر رخے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو, دل میں ہے آرزو کیا وہ جو ہو روبرو. پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر آپ کے ذوق کے لیے تو پڑھ قرآن دے ورکیاں نو سمکھ محبوب دا ویکھاں گے. تینو حرف تلاوت دس دینے اوے سانو دید تلاوت دس دیئے. پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر مجھ کو سے ہی بیمار رہنے تو تمہیں نہ دوا چاہیے نہ شفا
نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، بس میری لینے خبر آئے آقا، اگر میری لینے خبر آئے آقا، اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر۔ اور عقیدے کا شعر ہے، سنیے۔ سر پہ صدیق، آنکھوں میں عثمان ہو، سر پہ صدیق، آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں دھڑکنوں میں دھڑکنوں میں عمر جانے جا ہو علی۔ بہت خوبصورت۔ اور میں ضروری سمجھتا ہوں یہ بات کرنا کہ اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ بڑے صاف ستھرے عقیدے والے لوگ بیٹھے ہیں، کمال، اور اس پلیٹ فارم سے یہ عقیدہ جا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ واہ واہ، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ترتیب پہ غور کیجئے گا ذرا، ترتیب پہ غور کریں۔ کمال، ہاں، سر پہ صدیق، سوچتے رہو صدیق کو سر پہ کیوں کہا گیا ہے، عثمان کو آنکھوں میں کیوں کہا گیا کیا بات ہے، اور عمر پاک کو دھڑکنوں میں کیوں کہا گیا، اللہ اور مولا علی کو رگ رگ میں کیوں کہا گیا۔ واہ واہ، توجہ کرو۔ ہاں، سر پہ صدیق، آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں دھڑکنوں میں دھڑکنوں میں عمر جانے جا ہو علی۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر۔ اور آخر میں حضور غوث اعظم کی شان میں چند اشعار لکھا ہے، لکھا ہے پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ، اور ہر بندے نے اپنے انداز میں پڑھا ہے۔ میں اپنی اوقات کے مطابق کوشش کرتا ہوں۔ مجھ سے سینئر اور خوبصورت ثنا خان مرزا طیب صاحب بیٹھے ہیں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، اور بھی بھائی تشریف لا رہے ہیں۔ میں اپنی اوقات کے مطابق میں اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، توجہ کیجئے گا۔ ہاں ہاں ہاں، لیکن آپ سے امید ہے کیا؟ ہاں آستاں ہے یہ، آستاں ہے یہ، کس شاہ ذیشان کا، آپ سب کہیں گے مرحبا، محبت رمضان مرحبا۔ آستاں ہے یہ، آستاں ہے یہ، کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا۔ آستاں ہے یہ، کس کا آستاں ہے یہ، کس کا آستاں ہے یہ، کس کا آستاں ہے یہ، کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا۔ قلب ہیبت سے لرزاں ہے انسان کا، مرحبا مرحبا۔ یقیناً ہے اثر بزم پر جس کے فیضان کا، مرحبا
مرحبا ہے اثر بزم پر جس کے پیدا کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا گھر بسانے میری چشم ویران کا مرحبا مرحبا چاند نکلا حسن کے شبستان کا مرحبا مرحبا چاند نکلا ہاں نکلا چاند نکلا حسن کے شبستان کا بولو مرحبا مرحبا شمع توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو شمع توحید دل میں جلا کر پیو دل لگا کر پیو شاہ بطحا کی خیرات پا کر پیو دل لگا کر پیو شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو دل لگا کر پیو شیخ کے آستانے پہ آ کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو آنکھ مہر علی سے ملا کر پیو دل لگا کر پیو خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا خود پلانے پہ ساقی ہے جیلان کا مرحبا مرحبا مقطع مظہر ذات رب قدیر آپ ہے دستگیر آپ ہے مظہر ذات رب قدیر آپ ہے دستگیر آپ ہے کاروان کرم کے امیر آپ ہے دستگیر آپ ہے شاہ بغداد پیران پیر آپ ہے دستگیر آپ ہے شاہ بغداد پیران پیر آپ ہے دستگیر آپ ہے اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہے دستگیر آپ ہے اس نصیر حضی کے نصیر آپ ہے دستگیر آپ ہے کوئی ہمسر نہیں آپ کی شان کا اے مرحبا مرحبا اللہ اکبر بارک اللہ جزاک اللہ جی کمال جی کمال محترم عادل قریشی صاحب کو ابھی آپ نے بڑے پیار سے محبت سے لگن سے اور ایک کیفیت سے سماعت فرمایا ایک بار پھر آپ کو محبت رمضان ٹرانسمیشن قادری ساؤنڈ سسٹم کے آفیشیل پیج سے نور کے سما کے عنوان سے فقیر آپ کو ویلکم کرتا ہے خوش آمدید کہتا ہے اس ٹیم کا حصہ یقیناً روح رواں محترم الحاج محمد نواز گوندل صابری صاحب محترم بھائی محمد ساجد محمود صاحب میرے بھائی محسن رضا گوندل صاحب محترم محمد زیغم قادری صاحب حافظ یاسر صاحب اور اس وقت سامعین میں ایک ہراول دستہ اس وقت موجود ہے جو مکمل محبتوں کا نصاب ہے گلی گلی حضور کا ذکر سجانے والے اپنے اپنے دولت قدے پر عظیم الشان محفل پاک کا انعقاد کرنے والے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں میں فردن سب کو ویلکم کرتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں آپ احباب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ محبت رمضان ٹرانسمیشن میں اس ماحول میں شامل ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے ہتھ کار والے دلی یار والے
आदिल कुरैशी साहब के इस खूबसूरत नातिया कलाम में जो उन्होंने हमद बारी ताला से शुरू किया और मनकबत हज़रत गौसे पाक तक सफ़र किया, यकीनन मैं सोच रहा था कि किस मौजू को लेकर मैं आगे चलूँगा, लेकिन जो उन्होंने हमद का आगाज़ किया उसके बारे में मुजद्दद अल-अफ़सानी का एक जुमला मुझे याद आ रहा है। मुजद्दद पाक फरमाते हैं कि हमने रब को रब तब माना है वो हमारे मोहम्मद का रब है। सुभान, हमने रब को रब तब माना है वो हमारे मोहम्मद का रब है। आगे मेरे भाई ने एक ऐसा कलाम शुरू किया जिसमें एक ऐसा दुख था, दर्द था कि दवा कहाँ से मिलती है। तो यहाँ पर मुझे नासिर शाह साहब का एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं कि मेरे विर्द लब है नबी नबी, मेरा दिल मुकामे हबीब है, मैं मरीज़ इश्क़ रसूल हूँ वो हबीब मेरा तबीब है। इसी नात में उन्होंने हसनैन करीमैन का जिक्र किया तो मुझे इंडिया के एक शकील आरफी साहब का शेर याद आ गया। कमाल, उन्होंने तो कमाल किया। वो कहते हैं कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बायत नहीं मिली। और उसी कलाम में उन्होंने अकीदे की बात की जिसमें सैयदना सदीक अकबर का जिक्र हुआ, फरूक आजम का जिक्र हुआ, उस्मान पाक का जिक्र हुआ, मौला अली मुश्किल कुशा का जिक्र हुआ। तो तुलूह मेहर से आला हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब का मुझे एक जुमला याद आ गया। आप फरमाते हैं कि नबी पाक की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, आके अर्ज करते या रसूलल्लाह आपको सबसे ज्यादा अजीज कौन है। जुमला बताऊं आपको, आज दिन का जिनका दिन है उनको माँ आयशा सदीका भी कहते हैं। सुभान अल्लाह, ये भी आपको मुबारक हो, आज उनके वसाल का दिन आ गया, 17वें रोजे का आगाज हो गया। तो जनाब आला हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, हजूर ये तो बताएं सरकार की बारगाह, लिखने वाले तलुए मेहर में पीर मेहर अली शाह हैं, मेरे आका से पूछा गया। साहबी अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा माँ बाप कुर्बान, आपको सबसे ज्यादा अजीज कौन है। आपने फरमाया जनाब आयशा सदीका। हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं सोना मैंने मर्दों में से पूछा है। फरमाया जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर। पूछने वाले ने आगे से पूछा हुजूर इनके बाद। फरमाया जनाब हफ्सा। अर्ज की हुजूर मर्दों से पूछ रहा हूं। आपने फरमाया फरूक आजम। पूछने वाले का भी कमाल देखें और मेरे हजूर के जवाब का भी कमाल देखें। आदिल भाई आपके शेर का तर्जमा कर रहा हूं, जान क्या है, सर क्या है, आंख क्या है, आगे जुमला समात फरमाइए। पूछने वाले ने पूछा या रसूलल्लाह आपने अम्मा आयशा का जिक्र किया, जनाब सिद्दीक अकबर का जिक्र किया, अम्मा हफ्सा का जिक्र किया, फरूक आजम का जिक्र किया, इस माहौल में अली किधर गए। आका ने मुस्कुरा के फरमाया अली तो हमारी जान है, अली तो हमारी जान है। यही आपने जिक्र किया, अली अली तो हमारी जान है। तो सामईन गिरामी, नूर के समा के इस मोहब्बत रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन फ़कीर अगर एक एक जुमले पर जो पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं मेरी ज़िंदगी बीत जाए ये जिक्र ख़त्म नहीं हो सकता। मैं लोगों को, लाखों लोगों को इंतज़ार होता है कब होगा नूर का समा। तो यकीनन ये नूर का समा ही है जो आपके सामने पेश किया जा रहा है। आगे सफ़र करते हैं जी। उनके कलाम में से एक शेर मैं आगे मजीद बढ़ा रहा हूँ कि हिक बे वजूद है ते पंजां दा वजूद है, हिक बे वजूद है ते पंजां दा वजूद है, हिक नूं सजदा ते पंजां ते दरूद है। मैं और एक ऐसे नाम की तरफ सफ़र कर रहा हूँ मेरे ईवान में जो अगला हसीन सना खान है, क्योंकि नाम की निस्बत बहुत कुछ हैसियत रखती है, बड़ी कैफियत रखती है। नाम जो होता है जो मनसूब हो जाता है किसी नाम से तो उसकी लज्जत भी बाज़ महसूस करें तो काफ़ी हद तक बंदे को जो है वो महसूस करती रहती है। आने वाले का नाम बिलाल है तो मेरा जी चाहता है कि एक शेर उस आशिक रसूल की बारगाह में पेश करूँ। सुभान अल्लाह जी। लो सामईन, तो सामईन गिरामी क्योंकि 2 साल से ये सिलसिला आपके सामने है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल से ये सिलसिला आपके सामने है। अक्सर महफ़िल पाक जो मरकज़ी महफ़िल पाकिस्तान की हैं वो कोरोना की नज़र हो गई, लेकिन अभी मुझे नूर के समा के जो हमारे सरबराह हैं मोहतरम इस वज़म के खादमे अलग कहूँगा मैं। यकीनन ये 12 मरतबा मैं ही नाम ले रहा हूँ वरना मुझे सख्ती से मना किया गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो नबी पाक के दीन मतीन की खिदमत करने वाले हों उनका नाम ज़रूरियत। हाजी साहब की अभी आवाज़ मेरे कानों को मीठा कर गई कि 9 अक्टूबर को इंशाअल्लाह अज़ीज़ 9 अक्टूबर को आपके शहर इस्लामाबाद में जी बेहतर कलश शरीफ का उर्स पाक है, बिल्कुल 9, 10, 11 को होता है। 23 अक्टूबर कर दें तो बरोज़ हफ्ता होगा जी। लो जी 23 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह नमाज इशा के बाद आपके इस्लामाबाद की सरजमीन पर
आलम इस्लाम की अजीम महफिल पाक जिनका इंतज़ार जिस महफिल का करोड़ों लोगों को होता है, उन्वान है नूर का सामा। शिरकत करके सवाबेदारन हासिल फरमाएँ। 23 अक्टूबर को, पहले 9 अक्टूबर का ऐलान हो रहा था, लेकिन क्योंकि आप सारे जो हमारी ये पूरी टीम है नूर के समा की, ये दरबार आलिया कलश शरीफ के खुशा चीनों में हैं, उन्हीं से निस्बत है हमारे पीर मोहम्मद शमी साबिर साहब से, तो हज़रत गुलजार सैदन से। तो ये 9-10 अक्टूबर को उनका उर्स मुबारक होता है। तो ये 23 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता आना ना भूलिएगा, आना ना भूल। बल्कि मैं ये क्या कहूँगा, रोज़ाना डेट जब चेंज होती है, अगला दिन का आगाज़ होता है, तो सोशल मीडिया के ज़रिए ऐलान होता रहता है फ़लाँ डेट है, आना ना भूलिएगा। तो मैं आगाज़ कर देता हूँ 23 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता नूर के समा में आना ना भूलिएगा। आगे चलते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत। आज आप मोहब्बत रमज़ान ट्रांसमिशन में आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ के? जी, मैं सबसे पहले मोहब्बत रमज़ान की पूरी टीम का, बिलखुसूस हाजी मोहम्मद नवाज़ गोंदल साहब का, साजिद कादरी साहब का, तैयब भाई का, मोहसिन गोंदल साहब का और इनके तमाम रफ़क़ा का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने पिछले साल भी मोहब्बत फरमाई, इज़्ज़त अफजाई करते हुए इतने बड़े प्लेटफार्म पे मुझे नात शरीफ पढ़ने का मौका अता किया, और इस मरतबा फिर भी इन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी और इस प्लेटफार्म पे नात पाक पढ़ने का मौका दिया। तो बड़ी दिली खुशी हो रही है। ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, जैसा हम जैसे नए पढ़ने वालों के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। तो तहे दिल से मशकूर हूँ पूरी टीम का। जी बिस्मिल्लाह। तो मैं अपने कलाम का आगाज़ करता हूँ। मोहब्बत से तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गम की रूदाद सुनाने ज़रूरत ही नहीं। गम की रूदा ज़रूरत नहीं। वो जानते हैं बताने की ज़रूरत ही नहीं। वो जानते बताने की ज़रूरत
نہیں کاش بلوا کے مدینے میں کہے یوں آقا کاش بلوا کے مدینے میں کہے یوں آقا کہ اب تجھے لوٹ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عادل بھائی نے سید تصدق شاہ صاحب کا ایک کلام پڑھا، تو ایک نئے کلام انہی کا ایک نیا کلام کے منتخب اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے منفرد سب سے بناتا ہے نظر سے بناتا ہے نظر آتا ہے منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو یار مناؤن دا تنگ بھی نہیں پر عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے عشق جب رنگ چڑھاتا ہے نظر آتا ہے جس میں کرتے نظر شہر مدینے
नजर आता है वो जो तेरे नाम कमाता है नजर आता है। और शेर देखिए, जिसको सरकार अलम जंग का करते अता जिसको सरकार अलम जंग का करते अता बाबे खैबर वो उठाता है नजर आता है बाबे खैबर वो उठाता है नजर आता है। काबिल समाज है हाजी साहब, आपकी नजर करता हूं कि सर है नेज़े पे मगर फिर भी वो बाज़ारों में सर है नेज़े पे मगर फिर भी वो बाज़ारों में पढ़ के कुरान सुनाता है नजर आता है पढ़ के कुरान सुनाता है नजर दुनिया में कम नहीं है सखावत हुसैन की, लेकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। पढ़ के कुरान सुनाता है नजर आता है पढ़ के कुरान सुनाता है नजर आता है। नख्नो अक़रब की तजल्ली को जो देखे नारा, नख्नो अक़रब की तजल्ली को जो देखे नारा, वो अनल हक का लगाता है नजर आता है। वो अनल हक का लगाता है नजर
ناموس رسالت پہ جو پہرا سید دے کے ناموس رسالت پہ جو پہرا دے کے ناموس رسالت پہ جو پہرا سید جب بھی مرزے کو بھگاتا ہے نظر آتا ہے جب بھی مرزے کو بھگاتا ہے نظر آتا ہے منفرد سب سے بناتا ہے نظر آتا ہے۔ ایک کلام کا مجھے حکم ہے، اس کے 2-3 اشعار اور آخر میں مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک معروف کلام کا حکم ہے، اس کے منتخب اشعار میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، شامل ہو جائیے۔ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میرا گدا میرا منگتا
مدینہ پاک سے واپس آتا ہے تو ایک یقین کامل بھی اس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے. وہ یقین کامل کیا ہے؟ میں اس مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ مولا کائنات کی بارگاہ میں کلام کے منتخب اشعار. وضو زباں کو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے. اگر یہ چاہتی ہے کہ نیک ہو بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا
میں تھا اب مشکل میں ہے پہلے میں مشکل میں تھا پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد حاجی صاحب قبلہ قادری صاحب شعر دیکھیے گا کہ جو کر نہیں سکتا غلامی سیدہ کے لال کی بہت بڑا شعر جو کر نہیں سکتا غلامی سیدہ کے لال کی جو کر نہیں سکتا غلامی سیدہ کے لال کی جو کر نہیں سکتا غلامی سیدہ کے لال کی اس سے کر لو تم کنارہ یا علی کہنے کے بعد اس سے کر لو تم کنارہ یا علی کہنے کے بعد اس لیے اور میری حاضری کا آخری شعر سوچ کر اچھی طرح دنیا مجھے اتنا بتا سوچ کر اچھی طرح دنیا مجھے اتنا بتا کیا کوئی انسان ہارا یا علی کہنے کے ویلکم ایک بار پھر تمام ناظرین کو اور سامعین کو محبت رمضان ٹرانسمیشن میں بہت خوبصورت حاضری سید بلال شاہ صاحب نے پیش کی ہے اور جاتے جاتے تو ایک ایسا خوبصورت شعر ہمارے حوالے کر گئے کہ مولا مشکل کشا کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا 12 امام ہیں کل پہلے امام کا نام مولا علی مشکل کشا ہے جن کی اماں کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے باقی 11 امام ہیں
उनकी अम्मा का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। तो यकीनन हज़रत इमाम अली से लेकर थोड़ा सा सफ़र करें तो हमारे इमामों का कहना है कि अगर कोई बंदा पागल हो जाए तो उसके गले में रस्सा नहीं डालना चाहिए, पागल खाने उसको जमा नहीं करवाना चाहिए। तो क्या किया जाए? इमाम फरमाते हैं कि 12 इमामों का नाम लेकर अगर उसको फूंक दिया जाए, तावीज़ बना के उसके गले में डाल दिया जाए तो पागल पागल नहीं रहता। तो मैं चाहता हूँ कि हम उन बारों का जिक्र जो है एक बार अपनी ज़ुबान से ले लें, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नूर का समा भी है, मुहब्बत रमज़ान ट्रांसमिशन भी है, और कादरी साउंड सिस्टम का ऑफिशियल पेज भी है। और क्या खूबसूरत माहौल है, क्या कैफियत है। तो यकीनन मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इमाम हसन की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, उनके बाद मौला हुसैन की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, हज़रत इमाम बाकर पाक की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादक की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, हज़रत इमाम मूसा काज़म साहब की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, हज़रत इमाम रज़ा की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, हज़रत इमाम नकी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, हज़रत इमाम तकी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, हज़रत इमाम हसन अस्करी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, हज़रत इमाम मादी की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। और इसीलिए तो शायर ने कहा है कि सैयदा ज़हरा के इन बच्चों को सलाम अकीदत, जिनके ज़रिए इस्लाम आज जो है तनावर दरख्त की सूरत में हमें दिखाई दे रहा है। तो मुहब्बत रमज़ान ट्रांसमिशन में एक पैगाम, एक मैसेज आपके ज़रिए देना चाहता हूँ। यकीनन आदिल कुरैशी ने शेर पढ़ा या हमारे सैयद बिलाल शाह साहब ने शेर पढ़ा, उसमें एक जुमला आया है कैसा, तो उसका तर्जमा करना चाहता हूँ। अल्लाह की ज़ात को सतारुल अयूब भी कहते हैं, हर ऐप पर पर्दा डालने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, लेकिन सिला क्या मिलता है? आप जवाब सवाल फरमाइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजी साहब, जागम भाई और नूर का समा, मोहसिन रज़ा साहब, साजिद भाई, आफ यासर साहब, जितने मेरे सामईन बैठे हैं, सबको सलाम अकीदत पेश करते हुए एक खूबसूरत मैसेज आप तक देना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेराज की रात एक जुब्बा मुबारक पेश किया गया। अल्लाह की बारगाह में मेरे आका अर्ज़ करते मौला, अगर कोई मुझसे तलब करे क्या मैं जुब्बा उसको अता कर सकता हूँ? अल्लाह पाक ने फरमाया हाँ दे दीजिएगा, लेकिन एक सवाल करना, वो जुब्बा पहन के करेंगे क्या? आका ने फरमाया जी, लेकिन अल्लाह की बारगाह से एक आवाज़ आई कि अगर जुब्बा पहनकर ये जवाब दें जो मैं आपको अता कर रहा हूँ, जुब्बा उसको देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जुब्बा मुबारक पहन रखा है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आका करीम की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुए। क्या खूबसूरत माहौल है, क्या खूबसूरत कैफियत है। या रसूलल्लाह बड़ा जच रहा है। हुज़ूर ने फरमाया अता कर दिया जाए। आका जी हाजिर हूँ। फरमाया पहन के करोगे क्या? आका जी सच्चाई, सिदक। मेरे आका ने फरमाया जवाब ठीक है, लेकिन वो जवाब नहीं जो अल्लाह ने अता किया है, सच्चाई होनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद फ़ारूक आज़म आ गए, या रसूलल्लाह मुझे अता कर दीजिए। हुज़ूर ने फरमाया पहन के क्या करोगे? अर्ज़ करते मौला अदल करूँगा, इंसाफ करूँगा। हुज़ूर ने फरमाया जवाब बिल्कुल ठीक है, अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, लेकिन वो जवाब नहीं जो अल्लाह ने अता किया है। आ गई बारी हज़रत उस्मान गनी की, मौला मुझे अता कर दीजिए। हुज़ूर ने फरमाया पहन के क्या करोगे? सोना सखा करूँगा, गनी हूँ। उस्मान गनी कहते हैं मुझे, गनी हूँ, तकसीम करूँगा हर चीज़। पाक नबी ने फरमाया बिल्कुल, गनी का अल्लाह ताला ने बड़ा दर्जा रखा है, सखावत का बड़ा दर्जा रखा है, लेकिन जवाब वो नहीं जो अल्लाह ने अता किया है। थोड़ी देर के बाद मौला मुश्किल कुशा हाज़िर खिदमत हुए। आका ने फरमाया या अली क्या चाहते हो? आका जुब्बा मुझे अता कर दिया जाए। मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया अली पहन के क्या करोगे? हाथ जोड़ के अर्ज करते मौला लोगों के ऐबों पर पर्दा डालूंगा, लोगों के ऐबों पर पर्दा डालूंगा। मेरे नबी करीम ने सीने से लगाया, जुब्बा अता किया और फरमाया या अली जवाब वही है जो अल्लाह ने अता किया है। तो इसका मतलब है कि लोगों के ऐबों पर पर्दा डालना ये अल्लाह की सुन्नत अथर है। तो ये मैसेज है मुहब्बत रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए। आखिरी बात, किबला से कबल, अगले सनाखार से कबल एक और मैसेज मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। नूर के समा के हवाला से मेरी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँच रही है, यहाँ तक लोग समात कर रहे हैं। सलाम में पहल करना, इसका मर्तबा क्या है? एक दिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हशफ किबला आपकी मोहब्बत की नज़र यह जुमला कर रहा हूँ, जागम भाई जितने मेरे दोस्त बैठे हैं बड़ा जुमला समात फरमाइएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर नबी पाक की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुए, आंखों में आंसू हैं। आका ने फरमाया क्या बात है? अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह हमेशा ही से अली मेरे साथ बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे नाराज़ हैं। आका ने फरमाया वजह क्या है? आका जी मैं घर से जब भी निकलता हूँ हमेशा से इरादा करता हूँ अली मिलेंगे तो सलाम में पहल करूँगा,
लेकिन हमेशा ही से अली ने ही पहल की है, मुझे मौका ही नहीं मिला आज तक सलाम में पहल करने का। आज मैंने बड़ी देर इंतजार किया, अली मुश्किल कुशा ने सलाम में पहलने की, या रसूलल्लाह मुझे ही पहल करनी पड़ी, लगता है जैसे मुझसे नाराज हैं। आका ने फरमाया अली से पूछ लेते हैं। मौला मुश्किल कुशा को तलब किया गया, हजूर की बारगाह में हाज़िर खिदमत हुए, आकर फरमाया या अली अबू बकर से नाराज हो? आंखों में आंसू आ गए, या रसूलल्लाह मैं और सिद्दीक़ अकबर से नाराज होगा, ये कैसे? आका ने फरमाया क्या बात है, आज सलाम में पहल नहीं की? आंखों में आंसू आ गए, या रसूलल्लाह रात मेरी आंख लगी, मैं जन्नत में टहल रहा था, अचानक एक महल पे नजर पड़ी, ऐसा खूबसूरत था कि मेरे कदम रुक गए। मैंने फरिश्तों से पूछा ये किसके लिए है? उन्होंने कहा ये उसके लिए है जो सलाम में पहल करेगा। तो बस आका मेरी आंख खुल गई, मैंने इरादा किया आज सलाम में पहल मैं नहीं करूंगा, आज सिद्दीक़ अकबर ही करेंगे, ये महल उसके नाम हो जाएगा। तो ये मोहब्बत अहले बैत की और सहाबा पाक की, और हमारे नूर के समा और कादरी साउंड सिस्टम के हवाला से मोहब्बत रमज़ान में ट्रांसमिशन में पूरी दुनिया में देख रही है, ये सहाबा और मोहब्बत अहले बैत का एक संगम हम पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अकीदे की तर्जमानी हो रही है। अल्लाह साहबा पाक का अदब व एहतराम और अहले बैत की मौदत हमें अता फरमाए। जी हम एहसानुल हक चिश्ती की तरफ सफ़र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक हूँ। आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रमज़ान गुजर रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने करम किया और ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रमज़ान शरीफ की बहारें देखना नसीब हुई। 16 रोजे तो खूबसूरत अंदाज में गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब 17वें की इब्तदा है, जी, बिल्कुल। आज क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह का करम है, हर दिन अल्लाह का करम होता है। रमज़ान शरीफ की बरकतें बहारें लूट रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी इबादत को अपनी जनाब में कबूल फरमाए और हम सब की बेहिसाब व बेकिताब बख्शिश व मग़फ़िरत अता फरमाए। आमीन। क्योंकि ये दूसरा अशरा है और आका का फरमान है कि ये रहमत का अशरा है, बख्शिश का अशरा है। पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा अशरा बख्शिश का अशरा। तो मैं मोहब्बत रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर वेलकम करते हुए, बहुत शुक्रिया। आप हमारे नाजरीन के लिए, हमारे सामीन के लिए क्या तोहफ़ा लाए हैं जो आप पेश करना चाहते हैं? सुभान अल्लाह। सबसे पहले मैं नूर का समा की टीम, जितनी मेरे दोस्त हैं, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने हुक्म फरमाया और स्पेशली हाजी साहब का आज दूसरी दफ़ा मेरी इस प्लेटफार्म पे हाज़िरी है। मैं सब दोस्तों का बारे दिगर शुक्रगुज़ार हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हमारा यहाँ मिल बैठना, ज़िक्र करना अपनी जनाब में कबूल फरमाए। मैं अपने कलाम का आगाज़ हम्द बारी ताला से करता हूँ। आप तमाम दोस्त बरकत के लिए हुजूर की बारगाह में एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु मेरे इदराक में जलवे मुतशक्किल कर दे, मेरे मौला मेरे इदराक में जलवे मुतशक्किल कर दे, वरना फिर अपनी तजल्ली को मेरा दिल कर दे। मेरे बाबूद मुझे देखे इबादत का शऊर, मेरे सजदों को मेरी ज़ीस्त का हासिल कर दे, मेरे सजदों को मेरी ज़ीस्त का हासिल कर दे। वो गुनाहगार, आपने पूछा कि 17वां रोजा शुरू हो गया तो क्या महसूस करते हैं? मैं यही दुआ करूंगा, क्या वो गुनाहगार जिन्हें बख्श दिया है तूने, वो गुनाहगार जिन्हें बख्श दिया है तूने, उन गुनाहगारों में तू मुझको भी शामिल कर दे। उन गुनाहगारों में तू मुझको भी शामिल कर दे। अल्लाह की हमद से मैंने अपने कलाम का आगाज किया। नबी पाक की जनाब में नात से कबल एक कता पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। समात फरमाए कि नात
سننے سے جنہیں کیف و سرور آتے ہیں، نعت سننے سے جنہیں کیف و سرور آتے ہیں، ان کی خوابوں میں، ان کی خوابوں میں کبھی تو میرے حضور آتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے یارو، جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں۔ ہم نے اپنی